Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله
الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه
ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നുവീണ് അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാ 17ാമത്തെ ജുസ് ഓതി പൂർത്തിയായി. നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 18ാമത്തെ ജുസ് തുടങ്ങും. എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു. അല്ലാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ മുഹറം ചില ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് 9 ചില ആളുകൾക്ക് നാളെയാണ് 9. ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മാസപ്പിറവി എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഹറം 9ഉം 10ഉം ആ രീതിയിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇന്ന് മുഹറം 9 ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് മഗ്‌രിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന രാത്രിയാണ് മുഹറം 10ൻ്റെ രാത്രി. ആ മുഹറം 10ൻ്റെ രാത്രിക്ക് ദുആക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതും ഒരുപാട് മഹാന്മാർ, അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ മുഹറം 10ൻ്റെ രാത്രി പരമാവധി ഹയാത്താക്കുകയും ചെയ്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ രാത്രി, ഇന്ന് മുഹറം 9 കാണുന്നവർക്ക് ഇന്ന് മഗ്‌രിബിന് ശേഷമുള്ള രാത്രിയാണ് മുഹറം 10ൻ്റെ രാത്രി. ആ രാത്രി ഹയാത്താക്കാൻ, നമസ്കാരങ്ങൾ ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കാൻ, ശേഷമുള്ള നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് രാത്രി ഹയാത്താക്കി അതുപോലെയുള്ള ചെല്ലാനുള്ള ദിക്റുകളും ആയത്തുകളൊക്കെ ഓതി ഹസ്ബുനല്ലാഹു നിഅമൽ വക്കീൽ നിഅമൽ മൗല വനിഅമൻ നസീർ
ആയത്ത് 70 വട്ടം ആ ദിക്ർ ചൊല്ലി ശേഷം 10 വട്ടം ഒരു ദിക്ർ ചൊല്ലാനുണ്ട്. ആ ദിക്ർ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ മുഹറം 10ൻ്റെ അന്ന് ആ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് ബിസ്മിയോടുകൂടി ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് 1000 വട്ടമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. അതിന് കഴിയാത്തവർ 100 വട്ടമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ചൊല്ലണം. അതുപോലെ തന്നെ ലഖദ് ജാഅക്കും റസൂലുൻ മിൻ അൻഫുസിക്കും അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിത്തും ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം എന്നുള്ള ആ മഹത്തായ സൂറത്ത്, അതും എന്താണ് സൂറത്തുൽ ആയത്ത് ആദ്യം അഊദു ഓതുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് 1000 വട്ടമാണ് ഓതേണ്ടത്. കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ 100 വട്ടമെങ്കിലും ചെല്ലണം. 70 വട്ടം ചെല്ലേണ്ടത് ദിക്ർ ഹസ്ബി അല്ലാഹു വ നിഅമൽ വക്കീൽ നിഅമൽ മൗല വ നിഅമൻ നസീർ. ഞാനത് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊക്കെ ചൊല്ലാനും ഓതാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് മുഹറം 10ൻ്റെ അന്ന് മക്കളോടൊക്കെ ചോദിക്കണം എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാലത ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. മുഹറം 10ൻ്റെ അന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാലത ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഹറം 10ന് നോമ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മുഹറം 10ൻ്റെ വിശാലത കിട്ടണമെങ്കിൽ മുഹറം 9ൻ്റെ നോമ്പ് തുറ ഉഷാറാക്കിയാൽ മതി. നോമ്പ് തുറക്ക് ഭക്ഷണം വിശാലതയാക്കുമ്പോൾ മുഹറം 10ലേക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മുഹറം 10ൻ്റെ രാത്രിയിലായിരിക്കും. കാരണം മുഹറം 9 മഗ്‌രിബ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ മുഹറം 10ൻ്റെ രാത്രി പ്രവേശിക്കുന്നത്. മഗ്‌രിബ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നോമ്പ് തുറക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മുഹറം 10ലേക്ക് അന്ന് എത്തപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി മുഹറം ചിലവർക്ക് 9 ഞായറും 10 തിങ്കളുമുള്ളവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പള്ളികളിൽ നിന്നും ഒക്കെ അറിഞ്ഞവർ മാസം കാണാത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശനിയാഴ്ച ഒന്നായി എടുത്തവർക്ക് ശനിയോട് ശനി 8, ഞായർ 9, ഞായർ മുഹറം 9 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തിങ്കളായിരിക്കും മുഹറം 10. അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഈ ഓത്തും ബൈത്തൊക്കെ നടത്തേണ്ടത് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ്. ഞായറാഴ്ച മഗ്‌രിബ് മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച മഗ്‌രിബ് വരെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിക്കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു സൂറത്ത് ഓതേണ്ടത്, ലഖദ് ജാഅക്കും ഓതേണ്ടത്, ഹസ്ബി അല്ലാഹു വ നിഅമൽ വക്കീൽ നിഅമൽ മൗല വ നിഅമൻ നസീർ എന്നുള്ള ദിക്റും അതിന് ശേഷമുള്ള 10 വട്ടം ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റുകളും ഒക്കെ ചൊല്ലേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ദുആയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് വാപ്പാടെ ആണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഓതുന്നതൊക്കെ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഉസ്താദിനും എൻ്റെ അമ്മാശനും സഹോദരനും ഒക്കെ ഹദിയാക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഫാത്തിമ ആലുവ 16,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിന് പരത്തിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഖൈറുൻ നിസ തമ്മനം 20,000 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 1000 സ്വലാത്തും 1000 ദിക്റും 100 ഇഖ്ലാസ് സൂറത്തും എൻ്റെ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഖൈറുൻ നിസ ഉമ്മ തമ്മനം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളും എൻ്റെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി ചൊല്ലിയ ദിക്റും സ്വലാത്തും ഇഖ്ലാസും ഒക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ മരിച്ചവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് നാളെ ഖൈറുൻ നിസാക്കും അതുപോലെ നമുക്കൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മം അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. റസിയ, ലക്ഷദ്വീപിലുള്ള റസിയ അവർ പ്രസവ സംബന്ധമായ വിഷമത്തിലാണുള്ളത്. സിസേറിയൻ വേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രസവം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ നാത്തൂന് പ്രസവ സംബന്ധമായ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാണ്. അല്ലാഹു അവർക്കും പ്രസവം എളുപ്പമാക്കി സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്കും സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ഫാത്തിമ വളാഞ്ചേരി ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, കുടുംബങ്ങൾ, അയൽവാസികൾ അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അത് ഹദിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ
ഉസ്താദിൻ്റെ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും അമ്മാശനും ജ്യേഷ്ഠനും അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദിനും അതുപോലെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയും പേരിൽ ഹദിയാക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ എടുക്കണമെന്നാണ് ഫാത്തിമമ്മ വളാഞ്ചേരി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹുവെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഓതിയ ഖത്മ് സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ ഒന്നും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവ്, മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, കുടുംബാദികൾ, അയൽവാസികൾ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി സ്വർഗീയ സന്തോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട ഖബറാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, അതുപോലെ എൻ്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടത് മുതലാണ് ഉമ്മയുടെ പേരിൽ ഉപ്പയുടെ പേരിൽ ദിവസവും ഒരു പേജ് ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇന്ന് 1500ഓളം ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഇന്നിവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെയും ഓതിയതിൻ്റെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും അതുപോലെ ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പങ്കെടുത്തു എന്ന് മരിച്ചുപോയവരൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المبين سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا അർഹമർ റഹീമീൻ. പടച്ചവനെ, ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴൽ വന്നു വല്ല വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാരെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളെ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുള്ള മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ,
സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണയല്ല റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണയല്ല അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണയല്ല ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണയല്ല ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണയല്ല ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണയല്ല രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണയല്ല മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി നീ ഖൈറിലാക്കണയല്ല ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണയല്ല അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണയല്ല മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണയല്ല റഹ്മാനായ റബ്ബേ പല രീതിയിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അള്ളാഹു അതിനൊക്കെ ശിഫ കൽപ്പിക്കാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സമയത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും വേണ്ടല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകൾ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണയല്ല ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണയല്ല ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല അബ്ബേ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണയല്ല ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണയല്ല റാഹത്തുള്ള ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളായി മക്കളെ നൽകണയല്ല വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് മക്കളെ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ല മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ വശലാക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ല അല്ലാ ഇൽമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ല നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല മുത്തുനബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ മക്കളെ കൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുന്ന മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ ഗർഭിണികളായി സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ വിവാഹം ചെയ്ത അയച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ മക്കൾ പെൺമക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ആൺമക്കൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണയല്ല വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ല നല്ല നിനക്ക് അവരൊക്കെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഞങ്ങളെ ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ അവരൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെ എത്തിക്കണയല്ല റബ്ബേ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദുമാരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ് അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹു അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെ എത്തിക്കണയല്ല ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ കബറിൽ എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങൾ വശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹു നീ സലാമത്ത് നൽകണയല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ല സന്തോഷകരമായ ഒരു ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഖുർആനോ ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ലാഹു നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇതുപോലെ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന ഖുർആൻ ഓതുന്ന ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ അല്ലാഹുവേ മർളിയായ സിയാറത്ത് മുത്തുനബിയുടെ റൗള സന്ദർശിക്കാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ് പുന്നാര നബിന്റെ ചാരത്തണയാൻ ആ പച്ചക്കുബൈ
കഅബയുടെ താഴ്വാരത്തെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹബീബിന്റെ ചാരത്തൊന്ന് പോയി നിറന്ന് മനസ്സ് നിറച്ച് കണ്ണ് നിറച്ചൊന്ന് ദുആ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറുൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂന വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം വസല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ആമീൻ. തഖബ്ബലല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട പോയ ആളുകൾ, നമ്മളെ ഉമ്മ, വാപ്പ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, വല്യപ്പ, വല്യമ്മ, ഇങ്ങനെ സന്താനങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരുടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓതിയ മൗലൂദ്, ദിക്ർ, സലാത്തുകളൊക്കെ അറിയിച്ചാൽ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആയിരിക്കും. അതെല്ലാവരും അറിയിക്കണം, എല്ലാവരും അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ ആണ്ട് വരും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങളും ദുആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ആണ്ട് അങ്ങ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അറിയിക്കുക. മജ്ലിസ് കൂട്ടായിക്കൊണ്ട് ദുആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർ, നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദുആ വസിയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏൽക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കണം. നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ദുആയിരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ ദുആയിരുന്നാലാണ് നാളെ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മരിച്ചുപോയാൽ ചെന്ന് കെടുക്കും ആരെങ്കിലും ദുആയിരിക്കുള്ളേ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.